श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सृष्टिस्थित्यप्ययेहानितदृशतमो मोक्षाश्चयात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्विषरत्वात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलनिधिः सर्वदोषो व्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमः चिन्तयेतं महान्तम्। ओम जन्माद्यस्य त्वन्मयादितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मयादिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि। सबिन्दुमाधवपायाद्धिर्यस्य निरीक्षणात् अपारोऽपि हि संसार सिन्धुर्बिन्दुत्वमश्नुते अशेषवाग्मलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च श्रीः धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम्। भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मीयमतिर्जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां निधिं मानसे च। विश्वेशं माधवं दुण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीमहं गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। नमोस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि। श्रीमन्मध्वकृतान्तशक्तिः यन्निर्मितात्यद्भुताः सर्वे नित्यसतीर्हितप्रवचना सत्या रमन्ते निशम्। सोऽसौ श्रीतीर्थपूज्यचरणः स्वघ्रान्तशक्तिं पराम् अस्मिन् जन्मनि आवेदायरखिलान् विघ्नान् निवार्यादिजेत्। मध्वोक्तिद्युनदीचार्य शुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे व्यास्नानमहो विदार्यन्रे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमलाः विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेः भावस्य बोधाय मे। शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यमुदिनोपमेयं मनोजजित्यां मनसा विपत्य रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि। आरूढ़ सहसेन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमुदप्रचारिणर्तान् दिग्दन्तिनः प्रौढार्थैर्वचनैः सुहृदैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजेते पादाश्रित श्रीपतेः सत्याभिघ्नकराब्जोत्तान् शतवर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। येरहं शुकवत् सम्यक् शिक्ष्यकृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरुन् मम। श्रीमत्सत्यात्मतीर्थगुरुभ्यो नमः। श्रीगुत्तराचार्यवर्यगुरुभ्यो नमः। आपादपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोव्रताः। सम्यक् श्लोकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटधरे धर्मार्थ किल साधनीभूते श्रीमद्भागवते अद्य कथा प्रारम्भः। अद्य कथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकर्मेयानुवादः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಉತ್ತರಾದಿಮಠರ ಆಜ್ಞಾ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಅನುವಾದವನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದನೇ 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿತ್ತು. 10ನೇ ಸ್ಕಂದದ ತನಕ ಬಂದು ಅದು ನಿಂತಿತ್ತು.
ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಅಂದರೆ 1-2 ವರ್ಷ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜೀವೋತ್ತಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದಿಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅದೃಶ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯ ಸುದಿನದಂದು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತರ ಗಂಗಾ ತೀರ ಬಿಂದು ಮಾಧವರ, ವಾಯು ಮಾಧವರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕಾ ರೂಪವಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ದಶಮ ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಿನ ಸ್ಮರಯದ್ವಿಚೇಷ್ಟಿತಂ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ನಾರದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ವೇದ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ? ಭಕಾರೋ ಭಕ್ತಿ ಮುದ್ಧಾಗಕಾರೋ ಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಚತೆ, ವಕಾರಸ್ತು ಸುವೈರಾಗ್ಯಂ, ತಕಾರಸ್ತತ್ವಮೀದೃಶಾಂ. ಭಕಾರ ಭ ಗ ವ ತ ಅಂತ 4 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಈ 4 ಅಕ್ಷರ ಯಾಕಿಟ್ಟರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೆಸರನ್ನ? ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಅಂತ ಇಡಬಹುದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 12 ಸ್ನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಭಾಗವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ 334 ಅಧ್ಯಾಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಆ 334 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 105 ಅಧ್ಯಾಯ ಅತಿ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿತ್ತಲ್ಲ, ಭಾಗವತ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಪರಂಧಾಮ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಉದ್ಧವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಭಕ್ತಿ ಪರೇ ಸ್ವಾನುಭವೇ ವಿರಕ್ತಿ, ಅನ್ಯತ್ರ ಚೈಷ ತ್ರಿಕ ಏಕಕಾಲಃ, ಪ್ರಯಮಾನಸ್ಯ ಯಥಾಶ್ನತ ಸ್ಯುಃ, ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕ್ಷುಧಪಾಯೋನುಘಾಸಂ. ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲು ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಆ ಯಾವ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಕಾಲು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳಿದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಹೀಗಂತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾಗವತ ಕೇಳೋರು ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗಂತೂ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಆ ವಿರಕ್ತರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ದ್ವಾದಶಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಪಾರಣೆಯ ತೀರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತು ಮೂರು ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಮೂರು ಕೆಲಸ? ತುಷ್ಟಿ, ಪುಷ್ಟಿ, ಕ್ಷುಧಪಾಯ. ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತು ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಹಸಿವೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸತ್ತೆ, ಮೈಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದೊಂದು ಪಾದವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಮಕರಣದಲ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಕಾರೋ ಭಕ್ತಿ ಮುದ್ರಿಷ್ಟ, ಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡತ್ತಪ್ಪ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಕಾರೋ ಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಚತೆ, ಗಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ವಕಾರಸ್ತು ಸುವೈರಾಗ್ಯಂ, ಆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ. ತಕಾರ ತತ್ವಮೀದೃಶಂ, ಆ ತಕಾರ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಥಾವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇದೆ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು 12 ಸ್ಕಂದಗಳು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕಂದವೂ ಕೂಡ ಪರಮನ ಅಂಗಾಂಗದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮಶ್ಚ ದ್ವಿತೀಯಶ್ಚ ಚರಣೌ ದ್ವೌ ಪರಿಕೀರ್ತಿತೌ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ 2 ಪಾದಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ತೃತೀಯಶ್ಚ ಚತುರ್ಥಶ್ಚ ದ್ವೌ ಜಾನೌ ಪರಿಕೀರ್ತಿತೌ. ಇನ್ನ ಅಡಾಲಿನಿಂದ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ತೊಡೆಭಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮನ ತೊಡೆಭಾಗದಂತೆ ಆ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಕಂದವೇ. ಪಂಚಮೋ ನಾಭಿದೇಶ ಸ್ಯಾತ್. ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಭಿ ದೇಶ ಇದ್ದ ಹಂಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಭಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ನಾಭಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ, ಒಟ್ಟು ಆ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ, ಕಿಬ್ಬು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಭೂಲೋಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮೇಲೇನೆ ಭೂವರ್ಲೋಕ, ಸರಿಯಾಗಿ ಭೂವರ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಲೋಕ ಭೂವರ್ಲೋಕಗಳ ವರ್ಣನೆ, ಸುವರ್ಲೋಕಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ 5 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಮೋ ನಾಭಿದೇಶ ಸ್ಯಾತ್. ಷಷ್ಠೋ ಹೃದಯ ಮುಚ್ಚತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಮದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ 6ಠ ಸ್ಕಂದ ಅದು ಹೃದಯದಂತೆ ಇದೆ. ಸಪ್ತಮಾಷ್ಟಮಶ್ಚೈವ ದ್ವೌ ಬಾಹು ಪರಿಕೀರ್ತಿತೌ. 7ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಕಂದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ 2 ಭುಜಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, 2 ಕೈಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಮಂ ಕಂಠದೇಶ ಸ್ಯಾತ್. 9ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂಠದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ದಶಮೋ ಮುಖ ಮುಚ್ಚತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹದ ಹಸನ್ಮುಖವಾದಂತಹ ಮುಖ ಕಮಲ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರ, ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ಣ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆನಂದಮಯವಾದ ಹಸನ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮುಖ ಕಮಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಾದಶೋ ಲಲಾಟ. ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಹಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ದ್ವಾದಶಂ ಶಿಖ ಮುಚ್ಚತೆ. 12 ಸ್ಕಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿಖ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ತಲೆಯ ಭಾಗ ಅಂತ.
ಏವಂ ಸರ್ವಂ ಭಾಗವಂ ಶ್ರೀಹರೇ ಹೇ ಅಂಗಮುಚ್ಚತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಂತೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗವತ ಮುಂದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತಿಳಿಸುವ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಅಂತ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತುಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತ. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅನ್ನಿಸುವಂತೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಭಾಗವತವನ್ನ ವೇದ ತುಲ್ಯವಾಗಿ ವೇದದ ಸಮಾನ ಯೋಗ್ಯನ ಇಟ್ಟು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಾಗವತದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಶೌನಕರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೂತರು ಶೌನಕರಿಗೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸೂತ ಉವಾಚ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಸ್ಯೈವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ಸರ್ವದಾನೈಶ್ಚ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೈಶ್ಚ ಯತ್ ಫಲಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞೈಶ್ಚ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವವೇದೈಶ್ಚ ಯತ್ ಫಲಂ ಶ್ಲೋಕಶ್ಮಾತ್ರೇಣ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಿಶೀಂ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಾನು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶ, ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಂತ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಾನೈಶ್ಚ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ, ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನಗಳು, ವಿದ್ಯಾದಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಸುವರ್ಣದಾನ, ಭೂದಾನ, ಗೋದಾನ, ಅನ್ನದಾನ, ಎಲ್ಲಾ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲನೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ವತೀರ್ಥೈಶ್ಚ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ, 66 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಗಳಿದೆ ಪರಮ ಪುಣ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಅಂತಹ 66 ಗಂಗಾ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳು, 66 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫಲನೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ದಾನದ. ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಯಜ್ಞೈಶ್ಚ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ, ಏನು ವಾಜಪೇಯ, ಅಶ್ವಮೇಧ, ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಮಹಾಯಾಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಂತೂ ಈ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ, ಪವಮಾನ ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ರಿ, ಅದರ ಫಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ರಿ. ಸರ್ವೇದೈಶ್ಚ ಯತ್ ಫಲಂ, 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲನೋ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 1 ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ 16ನೇ 1 ಭಾಗದಷ್ಟು ಇಷ್ಟೂ ಸೇರಿ ತೂಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇಡೀ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲನೋ ಅದಕ್ಕೆ 16ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು 1 ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದರ ಮಹಾತ್ಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಂದದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಂದಿತೆ ಚೈತ್ ಪುಣ್ಯಂ ನೃಣಾಂ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರತಃ ತತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಚ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ಕಂದಾನಾಂಚ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಶ್ರುತೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದೇ ಮಾತೃಗಾಮಿ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದಂತಹ ಮಹಾಪಾತಕ ಮಾತೃಗಾಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತಕ, ಮಾತೃಗಾಮಿತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗಸರ ಗುರುಪತ್ನಿ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ತಾಯಿ, ಈ ತರಹ ಒಟ್ಟು ತನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ತಾಯಿಯ ಸಮಾನ, ಅಕ್ಕಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ತಾಯಿಯ ಸಮಾನ. ಅವರನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಹಾಪಾಪ, ಮಹಾಪಾತಕ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪಾತಕವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪಠನ ಶ್ರವಣದಿಂದ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಪಠನ ಶ್ರವಣಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಅತ್ಯಾಶ್ರಯಂ ಹೇತದ ಶ್ರುತಮ್ಮೆ ತ್ವನ್ಮುಖಾಂಬುಜಾತ್ ಮಾತೃಗಾಮಿ ಭವೇತ್ಕೋವ ಕಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ ಸ್ಥಿತೋ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮಾತೃಗಮನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪಾತಕ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದು ಛೇ ಛೇ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನಾರದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಥೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಅತ್ರೈವೋದಾಹರಂತಿ ಮಾಂ ಇತಿಹಾಸಂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅವಂತಿಕಾಪುರ ಏನು ಉಜ್ಜಯಿನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಕರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಒಬ್ಬಳು ಕೇಸರಿಣಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಕೇಸರಿಣಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಶೀಲಳಾಗಿ ಗಂಡನ ಅತ್ತೆ ಮಾವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಜ ಅನ್ನೋಳು, ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಅಜ ಅನ್ನುವ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುಷ್ಟಳಾಗಿ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಸುಶೀಲಳೂ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರ ತಾನು ದಿವಂಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸಣ್ಣವರು. ಕೇಸರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ಅಜ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಹಳ ಖೇದವಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಣಿಜೇನ ಹಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೇಮೇ ಸಾ ವಣಿಜೇನ ಹಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಟಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಂಬೈ ಅಂತ, ಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು ಅವಾಗೂ. ಒಟ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಗರಕ್ಕೆ, ಮುಂಬೈ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಜೊತೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿನೂ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಇತೋ ಭ್ರಷ್ಟ ತಥೋ ಭ್ರಷ್ಟಳಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ಹೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಸ್ಫೋಟಂ ಹೃದಯಂ ಮಂದಂ ಲಲಾಪ ಪುನಃ ಪುನಃ ಎದೆ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜೀವನೋಪಾಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ತಾನು ಮುಂಚೆನಿಂದ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೃತ್ಯಕಿ
ಅವಳು ತಾನು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಬಹುಕಾಲ ಕಳೆದ ಈ ಕಡೆ ಉಜ್ಜಯಿನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ ಅಂತೂ ಶ್ರೀಕರ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ ಅವನು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ, ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ. ಆಗ ಈ ಅಜಾಳ ಮಗನಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ಅನ್ನುವವನು ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಾಗ ಅವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಅಂತ ಅವನು ದೇಶ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬಳು ನರ್ತಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವಳ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಮನಸೋತಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸೋತು ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೇಳಿ ಆ ನೃತ್ಯಕಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಘವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಏನು ಕುಲಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಅವಹೇಳನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜನ್ ತ್ವಯಾ ಪಾಪ ಬುದ್ಧ್ಯ ಕಿಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮಗರ್ಹಿತಂ ಛೇ, ಎಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೋ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮುಖ ನೋಡಿ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಛೇ, ಎಂತಹ ಗಹನವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡೋದು ಅಸಖ್ಯ, ಹೋಗ ಕಡೆ ಅಂತ ಬೈದು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನೇ ಪಾಪ, ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ. ಪತನಂ ನರಕೆ ಘೋರೆ ಕರ್ಮಣ ಸಮುಪಾರ್ಜಿತಂ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ ಹೋಗಿ ಆ ಕುಲಗುರುಗಳ ಕಾಲಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿರೋ, ನನಗಂತೂ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಡ್ದವ್ರ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ದವ್ರ ಪಾಪ ಆಡ್ದವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಜ್ಜನರು ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನ, ಇವಾಗ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪ ಅಂತ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜರಿಗೆ ನರ್ತಕಿಯನ್ನ ಭೋಗ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಇವನ ತಾಯಿನೇ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನರ್ತಕಿ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಂಘವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಪಾಪ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನೆ ಪಾಪ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಹೀಯಾಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಮಹಾಪಾಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗುರು ನಾನು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಖಿನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಕರ್ಮ, ಅವಳನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಹೋಗು ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಆಗ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಏನೋ ಪಾಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಲಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನೀನು? ಯಾವ ಕುಲ ನಿಂದು? ಇಲ್ಲ ಬಂದಿ? ಯಾವ ಮನೆ? ಏನು ಹೆಸರು? ಸುಳ್ಳೇನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಹುಷಾರ್ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೀಗೆ 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 ನಾನು ಇಂಥ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಂಥ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇಂಥವನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಶ್ರೀಕರ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಸ್ಮಾಣಿತಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಏನದು? ಸರ್ವಮೇ ಸಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಎದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಸಿ ಜೀವಿತಂ. ನೋಡು, ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕೀರ್ತಿ ಮಾಂಸೋ ನಿಶಸಾದ ತದಗ್ರತಃ, ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ. ಎಂತಹ ಪಾಪ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಹೇಗೆ, ಇನ್ನ ನರಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಧಿಂಗ್ ಮಾಂ
ನಗಂ ಧಿಂಗ್ತ್ವಾಂ ಚ ಧಿಂಗ್ಮೇ ನಿರರ್ಥಕಂ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಚ ಧಿಕೃತ್ವಾ ತಯಾ ಸಹ ಜಗಾಮಹಿ. ನಡಿ, ನನ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ಎಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ ನೀನು, ನಡಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಪರ್ಯಟನೆಗೆ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ 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 ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ವಿಲಲಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಏಕದಾ ಯಮುನಾ ತೀರೆ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ತೌ ಸಮಾಗತೌ ತತ್ರ ತಾಭ್ಯಾಂ ಶ್ರುತಶ್ಚೈವ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಲಿತಃ. ಆಗ ಯಮುನಾ ತೀರಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ರಾಜನಿಗಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಅವನ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ಕ್ಷಣ ಶ್ರುತೇಜ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದೇ ದಿವ್ಯ ದೇಹ ಸಮನ್ವಿತೌ ದಿವ್ಯಂ ವಿಮಾನಮಾರುಕ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಪದಮಾಗೌ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ದುಷ್ಟವಾದ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ವಿಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಿಮಾನವನ್ನ ಹತ್ತಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ನಾರದರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವಾಜಪೇಯಸ್ಯ ಶತಸ್ಯ ಚ ಯತ್ಫಲಂ ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರುತಾರ್ಧ ಶ್ರವಣೇನ ತತ್. ನೋಡಪ್ಪ ನಾರದ, ಏನು ಈ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಲ, ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳ, ಯಜ್ಞದ, ವೇದದ ಪಾರಾಯಣದ, ಜ್ಞಾನದ ಫಲದ 16 ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ 1000, ವಾಜಪೇಯ 100 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಲನೋ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಾಗವತದ ಪಾರಾಯಣದ ಫಲವನ್ನ, ಶ್ರವಣದ ಫಲವನ್ನ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದ ಫಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ಮಯಾದಿತರತಶ್ಚಾರ್ಥೇಷ್ವಭಿಘ್ನಸ್ವರಾಟ್ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಾದಿಗವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃತಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋಷ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಭೋಗಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಮ ಮಂಗಳಕರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಲ ದೋಷ ವಿದೂರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಎಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ? ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ತನಗೆ ಯಾವ ಪುನವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜನರುಗಳ ಅಂದ್ರೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಂತಹ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹನಾದ ಸರ್ವೋತ್ತರಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಃ. ಅವನು ವಿಘ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವರಾಟ್ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ತಡೆಯೋರು 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯೋರು 1000, ತಲೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತುಳಿಯೋರು 100 ಜನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇರ್ಲಿ ಸರ್ವ ಅಂತಂತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಏನಾರು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ತಡೆಯೋರಿದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಅದನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪದ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತ. ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರೂಪ ಅವನದು. ಆ ತರಹ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಾದಿ ಕವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತಿ. ಎಷ್ಟು ಅವನ ಲೀಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ದೈವೀ ಗುಣಮಯೀ ಶೇಷ. ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳು, ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯಳು, ಅಜಳು, ಸಮಾನಳು. ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆನೇ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದ ತನಕ ಏಕಕೋಟಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೋಹನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಮ ಮಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿಕವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಜೀವೋತ್ತಮರೇ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ್ತಿಯಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ದಾಸರಾಯರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಅನಂತ ರೂಪಗಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು, ನಿತ್ಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ್ತಿಗಳು. ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದೇನ್ ನನಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದೇವ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಯಾವತ್ತಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅನಂತ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅನಂತ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೂ ನಿತ್ಯ ನೂತನನೇ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಇನ್ನ ಅನಂತ ರೂಪ. ಏನದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃತಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮ, ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿ? ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳು. ಮೂಲ ಪುರುಷ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಗದ ನಾರಾಯಣ ರೂಪ ಮೊದಲಿಗೆ. ಆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಗದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಸಕಲ ಅವತಾರಗಳು, 24 ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಭಾಗವತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅನಂತ ಅವತಾರವಿವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 24 ರೂಪಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಅಂಶೇನೈವ ಅಂಶಾಹಾಜಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಕದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ. ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃಧಾಂ ಯಥಾ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಅನ್ನುವ ವೇದಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಆ ವೇದದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಕದ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಅವತಾರ ರೂಪವಾದ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮ, ನಾರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಭಾರ್ಗವ, ರಾಘವ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕ್ಯಾದಿ ಅವತಾರಗಳು, ವೇದವ್ಯಾಸ, ಹೈಗ್ರೀವಾದಿ ಅವತಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಲ ರೂಪನೂ ಪೂರ್ಣ, ಇಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ.
ಈ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ದೀಪ ಏನೂ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೂ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳತ್ತೆ. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಅಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ರಿ ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಯಾದವಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ದೀಪದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಗ್ನಿ, ದೀಪದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಗ್ನಿ. ಆ ಎರಡು ದೀಪಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ರೂಪಗಳು ಒಂದೇ, ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಅನುರೂಪಕ್ಕೂ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಗರಂ ರೂಪಮ, ಗಗನಂ ಗಗನಾಕಾರಂ, ಸಾಗರ ಸಾಗರೋಪಮಃ, ರಾಮರಾವಣಯುದ್ಧಂ ರಾಮರಾವಣಯೋರಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಹೇಗಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ನಮ್ಮನೆ ತೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟ? ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಷ್ಟ? ಇಲ್ಲ ಗಂಗಾ ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ರಾಜಮಂಡ್ರಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ, ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಮತ್ತೇನ ಅದೇ ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಗರವೇ ಕೊಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಬೇರೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಗರಕ್ಕೆ. ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ಏನು ಅದ್ಭುತ ಗೊತ್ತಾ? 31 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನನೂ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾವಣ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು 21 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಜರಾಸಂಧ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಎತ್ತು ಬಂದಾಗ 17 ಬಾರಿ ದಂಡ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗಜ್ನಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ದಂಗೆನೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಮೊಘಲನಾದಂತಹ ಗಜ್ನಿ ಮಹಮ್ಮದ್ದು 17 ಬಾರಿ ದಂಡ ಎತ್ತದ, ಅದೇ ತರ ಜರಾಸಂಧನು ಅಷ್ಟೇ ಮಥುರೆಯ ಮೇಲೆ 17 ಬಾರಿ ಬಂದ. 17 ಬಾರಿನೂ 21 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ತರ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವನೊಬ್ಬನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾಕೆ? ಇವೇನು ದೇವರು ಸಾಯಿಸಬೇಕಾಗದೆ. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತಂ ನಿಜ ಭೃತಂ, ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಸೀಳು ಎಸಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನ ಕೃತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೇನು ಜರಾಸಂಧ 21 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದವನಿಗೆ ಜರಾಸಂಧ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ? ಆದ್ರೂ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬನು ಉಳಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೊದಲನೇ ಸತಿನೇ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನ 16 ಸತಿ 21 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದಷ್ಟು ದುಷ್ಟರು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಕಂಸ ಪದಾರ್ಥಾಯ ಭೂಭಾರೋತ್ತಾರಣಾಯಚ, ಭೂಭಾರವನ್ನ ಹರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಭೂಭಾರ ಉಳಿತಿತ್ತು, ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಚಿಳ್ಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. 21 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಹ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಅವತಾರ. ಇನ್ನ ಜೀವರು ಅಂದ್ರೆ ವಾರಿ. ಹೇಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣತ್ತೆ, ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವೇನ ಆ ಜೀವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು ಜೀವರು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೇನು? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತತ್ ಸದೃಶತ್ವೇ ಸತಿ ತದ್ಗತ ಭೂಯೋ ಧರ್ಮವತ್ವಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತ್ವಂ ಅಂತ. ಆ ಬಿಂಬ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸದೃಶರಾಗಿ. ಅದೇ ತರಹ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಿಂಚಿತ್ ಗುಣಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೂ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದೇ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ
ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಾದೃಶ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಭೇದನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ಮತದವರು ಭ್ರಾಮಿಸಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಬರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಕಾರ ಭಾವ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಹಾಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಥಾ ತಥಾ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಜೀವಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ? ಯಥಾ ಮೃದ, ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ಘಟ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಲ ಮತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತ್ರಿಗುಣ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಣಗಳ ಜಡವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಗ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಘಟಿಸತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೇನು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಒಂದು ಘಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಃ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನ್ವಯದಿಂದ ನಾನೇ ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತ್ಯಾದಿ ಯುಗಾಗಮೇ ಅಹಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಳಯಸ್ತತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದು ಅನ್ವಯಾತ್. ಇತರತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದನೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಏನು ಯುಕ್ತಿ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಮೈಕನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಟೇಬಲ್ಲು, ವ್ಯಾಸಪೀಠ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದವ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ, ಬಡಿಗೆಗಾರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣ, ಕರ್ತ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂದ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಚ ಶಂಕರ ಅಂತ ವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶಂಕರನು ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ, ತ್ರಿಗುಣಗಳ, ಕಾಲ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನಾಗಿ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದ, ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ್ ಅಂತ ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಪ್ಪ. ಅದು ಇತರತಃ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ಗುಣನಿಧಿ, ಸರ್ವದೋಷ ವಿಧೂರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನ ಮನೋದ್ದಿಷ್ಟ ನಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ ಲೋಕೋಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗಷ್ಟೇ, ಜೀವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೇಶನೂ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಜಾಲವಾಗಿ ಈ 14 ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದ ತ್ರಿಗುಣವಾದಂತಹ ಜೀವ ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ, ಸ್ವಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿವನ್ನ, ತ್ರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ, ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ, ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯದು 14 ಲೋಕಗಳು
ಮತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀವಗಳಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸದರಸ್ಥ ಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ, ಸನಾಮಕನಾದಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ಸಕಲ ದೋಷ ವಿದೂರನಾದ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ವಿಷಯ ಏನು? ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಚಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾನಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಮತ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂಬಾಪರೈರೀಶ್ವರ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯವೃತ್ರಿದೇತ್ಯ ಕೃತಿಭಿ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಸ್ತಕ್ಷಣಾತ್. ಆ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಷಯ, ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವ ಅದ ಪರಮಃ ಅಧಿಕಾರಿ. ಯಾರು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವರು, ಕೈತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರು, ಆ ದುಷ್ಟತನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಿತವರು ಆಗಬಾರದು, ಪ್ರೋಜ್ಜಿತವರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಕಿತವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನವರು ಯಾದವಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಧ್ವಜರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಯೇಕಂ ವಚಸ್ಯೇಕಂ ಕ್ರಿಯಾ ಏಕಂ ದುರಾತ್ಮನಾಂ, ಮನಸ್ಯೇಕಂ ವಚಸ್ಯೇಕಂ ಕ್ರಿಯಾ ಏಕಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಿತವರು, ಅವರೇ ದುಷ್ಟರು, ದುರಾತ್ಮನಾಂ. ಅದೇ ಸಜ್ಜನರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕ್ರಿಯಾ ಏಕಂ ಮಹಾತ್ಮ, ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಹೆಂಗೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇನೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೋ ಅದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾತಿನಲ್ಲೋ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಜವಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಮಹಾತ್ಮರು. ಅಂತವರೇ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾಗ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾನಾಂ ಸತಾಂ ಅಂತಾರಲ್ರಿ, ಬರೀ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲ, ಮಾತ್ಸರ್ಯರ ಸಜ್ಜನರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನ ಸಜ್ಜನರೂ ತೋರಿಸೋದುಂಟು. ಅಂತಹ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾತ್ಸರ್ಯನೂ ಇರಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನಂತರ ಏಕಲವ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತಮರ ಮೇಲೆ, ಸೋತ್ತಮರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಹಾಹಾನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮೇಶ್ವಾತ್ಮನೋ ನಿತ್ಯಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ಪರಿವರ್ಜಯೇತ್ ಕುರುತೆ ಯತ್ರ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ತಸ್ಯ ವಿಹೀಯತೆ. ಉತ್ತಮ, ತನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮರಿರಲಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವಿಷಯನೇ ಇವನಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮೇಲೆ, ಆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕುರುತೆ ಯತ್ರ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ತತ್ತತ್ತಸ್ಯ ವಿಹೀಯತೆ. ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾರದು ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾದಂತಹ ಸಜ್ಜನರೇ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸಜ್ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಿತಿಕ್ಷವಃ ಅಕುಲಾಹ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಅಜಾತ ಶತ್ರವಶಾಂತಹ ಸಾಧವ ಸಾಧುಭೂಷಣಾಹ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ಯಾವ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಡೋದು? ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಸಂಕಟ ಬಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ಅಂತ ಜಪ ತಪ ಹೋಮ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಬರಲಿ ದುಃಖ ಬರಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಜ್ಜನರು. ತಿತಿಕ್ಷವ ಕಾರುಣಿಕ ಸರ್ವದೇಹಿನ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸುಹೃದತ್ವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೌಹಾರ್ದ. ಅಜಾತ ಶತ್ರವ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರದು, ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರದು. ಅಲ್ರಿ, ಯಾರೂ ಶತ್ರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳೇ ಪಾಪ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೆಂಗಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು, ಅವನು ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಾಧುಗಳೇ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ. ಇನ್ನ ಫಲ ಮೋಕ್ಷನೇ ಫಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಷಯ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳೇ, ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯವನ್ನ ತಿಳಿದು ಯಾವಾಗನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚತುಷ್ಟಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.